فأخبره فقال: ولا الجهاد إلا أن يخرج رجل بنفسه وماله في سبيل الله ثم تكون مهجة نفسه فيه. يا عباد الله، فإن هذه الأحاديث دلت على أن كل عمل صالح يقع في أيام 10 ذي الحجة أحب إلى الله تعالى من نفسه إذا وقع في غيرها، وإذا كان العمل فيهن أحب إلى الله فهو أفضل عنده. فمما يستحب في هذه الأيام ويدخل في جنس الأعمال الصالحة الحج والعمرة لله تعالى والصيام فيه، وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة منه من بين أيام 10 ذي الحجة بمزيد عناية، وبين فضل صيامه فقال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، وعليه فيسن للمسلم أن يصوم 9 ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على العمل الصالح فيها. وقد ذهب إلى استحباب صيام 10 الإمام النووي وقال: صيامها مستحب استحبابا شديدا. ومما يستحب في هذه الأيام الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام 10، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وقال البخاري: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام 10 يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. يا عباد الله، إذا تبين لنا فضل العمل في 10 ذي الحجة على غيره من الأيام، وأن هذه المواسم نعمة وفضل من الله على عباده وفرصة عظيمة يجب اغتنامها، فحري بنا أن نخص هذه 10 بمزيد عناية واهتمام، وأن نحرص على مجاهدة أنفسنا بالطاعات فيها، وأن نكثر من أوجه الخير وأنواع الطاعات. فقد كان هذا هو حال السلف الصالح في مثل هذه المواسم. يقول أبو عثمان النهدي: كانوا أي السلف يعظمون 13 عشرات: 10 الأخير من رمضان، 10 الأول من ذي الحجة، 10 الأول من محرم. جعلنا الله وإياكم ممن يغتنم أوقاتها ويستفيد مما تحمله من الخير والنور في طياتها. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وثبتنا على الصراط المستقيم، وأجارنا من خزيه وعذابه الأليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. الحمد لله الذي تفضل بعظمته وقوته وظهر لعباده برحمته ومنته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، كان أحسن الناس خلقا وخلقا، وأهداهم إلى مكارم الأخلاق طرقا. كان خلقه القرآن وشيمته الغفران، ينصح للإنسان ويفصح في الإحسان، يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه،
وإذا أضيع أمر الله لم يقم أحد لغضبه من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول الحق ولو كان مرا ولا يضمر لمسلم غشا ولا غرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم يا رب الفجر وليال العشر والشفع والوتر صل وسلم على سيدنا محمد البدر وعلى آله وصحبه النجوم الزهر واشرح لنا به كل صدر وأصلح لنا به كل أمر وفرج كروب أمته واحشرنا في زمرته أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله يا عباد الله كقناتوች በኋላ ተቅሪበን ከሁለት ቀን በኋላ ወይ ሰኞ ወይ ማክሰኞ ይሁን የሚገቡልን ምርጥ የዳህሩ የዓመቱ ምርጥ ቀናቶች የዱንያ ምርጥ ቀናቶች ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሶቻቸው ላይ በብዙ ሐዲሶቻቸው ላይ እንደገለጹልን የዱንያ የምትባለዋ ዱንያ ላይ ያለባት ጊዜና ዘመን የዛ ሁሉ ምርጡ ቀናት በላጭ ቀናቶች የሚባሉት ከትንሽ ቀናት በኋላ ይገቡልናል። እንደነዚህ አይነት ቀናቶች አላህ ጀለ ጀላሉ ችሮታውን የሞላበት ኒዕማውን ያፈሰሰበት ትላልቅ ደረጃውን ያስቀመጠበት እያንዳንዷ ሰዓቶቿ ውድ ይሁን እያንዳንዱ ጊዜያቶቿ አላህ ጋር ጀለ ጀላሉ በላጭ ይሁኑ ወሬዋ ኸበሯ የነዚህ ቀናቶች በብዙ ሐዲሶች የተዘገበልን በሰሃባዎችም በታቢዒዮችም ትኩረት የተሰጠውና በላጭነቱ የተነገረለት አላህ ጀለ ጀላሉ ለባሪያዎቹ ወደ ረሕመቱ መግቢያ አድርጎ ያዘጋጃቸው ትላልቅ የረሕመት በሮቹ ናቸው። እነዚህ ቀናቶች ይገቡልናል ከቀናት በኋላ አላህ ወፍቆን የዛሬ ዓመትን በዚሁ ልክ በዚሁ ሰዓት እንደዚሁ ተአውርተናል። ሁልጊዜ መተዋወስ ይኖርብናል ስለነዚህ ምርጥ ቀናቶች። ያለበለዚያ የሚጠምደን ነገር የሚይዘን ነገር በዝቷል። ካልተዋወስን እርስ በርስ ካላነሳናቸው እነዚህ ፋዲል የሆኑ ሰሓባው ታቢዒዮቹ በላጭ መሆናቸውን መስክረው ያስተላለፉልን ችላ የተባለበት ዘመን ላይ ስለሱ ቀናቶች የሚወራበት የሚሰራበት ዘመን ላይ አይደለም። ወለሃዛ እነዚያ ቀናቶችን እርስ በርስ መተዋወስ ሰይዳችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አደራ ያሉ የአላህን ትላልቅ የራህመቱን በሮችን የምንገባበት ቀናቶችን ማውሳት ይኖርብናል። ከነዛ ቀናቶች በላጮች ምርጥ የትርፋማ ጊዜያቶች እነዚህ ቀናቶች ናቸው። አያሙ ዐሽር ዙልሒጃ የዙል ሒጃ 10 ቀናቶች ኸይሩ አያሚ ዱንያ ያሏት ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዱንያ ቀናቶቹ ሁሉ በላጭ የተባለችው ብለውናል። ሐዲታቸው ላይ ሲዘግቡልን ሰይድ ጃቢር ረዲየላሁ ዐንሁ ስለዚህ 10 ዙልሒጃ ምን አሉ ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አፍضل አያሚ ዱንያ አያሙል ዐሽር የዱንያ ምርጥ ቀናቶች በላጭ ቀናቶች ማለት እነዚህ 10 ቀናቶች ናቸው ብለው ሲናገሩ አሉ ሰይድ ጃቢር ረዲየላሁ ዐንሁ። ሰሃባዎች እዛች ቦታ ላይ ወላ ሚስሉሁነ ፊ ሰቢልላህ በአላህ መንገድ ላይ የሚውል በአላህ መንገድ ላይ የሚታለፍ እነሱን የመሰሉ 10 ቀናቶች ከዙል ሒጃ ውጭ ያለ እነሱን የመሰሉ 10 ቀናቶች ነገር ግን በአላህ መንገድ ላይ ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ የሚታለፍም ቢሆንበት እነዚህን ቀናቶችን አይመስልም አይደርስም ብሎ ሲጠይቋቸው ወላ ሚስሉሁነ ፊ ሰቢልላህ ከዚህ ቀናቶች ውጭ ያለ ሌላ 10 ቀን በአላህ መንገድ ሩሑን ነፍሱን የሚሰጥበት ጠላትን የሚመልስበት ከእስልምና ጠላቶችን የሚዋጋበት የሆነ 10 ቀናቶችን ቢሆን አይበልጥም ከነዚህ ቀናቶች ስሏቸው እነሱም ቢሆኑ አይበልጡም። አንድ ሰው ሲቀር ብለው በገንዘቡ ሩሑንም ገንዘቡንም ነፍሱንም ሪስክ አድርጎ ኃላፊነትና ወስዶ ሄዶ በአላህ መንገድ ላይ እዛው ይቀር ያልተመለሰ ሸሂድ ይሆን የሱ የዛ የሸሂዱ 10 ቀናቶች እነሱ ይበልጣሉ ከነዚህ 10 ቀናቶች። ከዛ ውጪ ግን እነዚህን 10 ቀናቶችን የሚመስል የሚበልጥ እንደሌለ ሰይዱል ውጁድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲታቸው ላይ ነግረውናል። ልክ እንደዛው አንደኛ በላጭ ናቸው። በላጭነታቸው ደግሞ በምንድን ነው ሲባል በሌላ ዘገባቸው ላይ ይዘግቡልናል ይነግሩናል ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሌላ ሐዲስ ላይ ደግሞ
ማ ሚን አያሚን አልዓመሉ ሷሊሑ ፊህ አሐቡ ኢለላህ ምንም አይነት ቀን የለም ይላል። ምንም አይነት ቀን የለም መልካም ስራ የተባለ ነገር አላህ ጋር የበለጠ የተወደደ መልካም ስራን ይወዳል። ማመንን መልካም ስራን መስራትን ትልቅ የአላህ ጀለ ጀላሉ የመሐባውና የውዴታው መንገድ ናቸው። መልካም ስራን ይወዳል። ላኪን መልካም ስራን ከሚወድባቸው ቀናቶች ሁሉ በላጭ የሆኑት ቀናቶች ግን እነዚህ ቀናቶች ናቸው። ምንም አይነት ቀን የለም አላህ ጋር መልካም ስራ የሚወደድበት የበለጠ የሚወደድበት ቀን የለም። ልክ እንደነዚህ 10 ዙልሂጃ የ10 ዙልሂጃ ቀናቶች አሉ። አሁንም ሰሃባዎች ያ ረሱላህ ወልጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ከዛ 10 ቀን ውጭ ያለ ሌላ መልካም ስራ በአላህ መንገድ ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ መታገል መዋጋት ደሙ ለአላህ ብሎ መፍሰሱ እሱም ቢሆን ሲሏቸው ወለል ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ያሃን ጂሃድ ፊ ሰቢልላህ ቢሆን አይበልጠውም ከነዚህ 10 ቀናቶች ኢላ ይሃ ሰው ሲቀር ነፍሱን ይዞ ሄዶ ነፍሱ መውጫው እዛው ይሆን እዛው ጉዳይ ላይ እዛው ነገር ላይ ሩሑ ይወጣ ማለት ነው። ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በምንም አይነት ነገር ያልተመለሰ ይሄ ያ ዒባደላህ ምን አይነት ቀናቶች ቢሆኑ ነው ጂሃድን ፊ ሰቢልላህ ይበልጡ በአላህ መንገድ ላይ መታገልን ይበልጡ እዛው ሸሂድ ያልሆነ በስተቀር ምርጥ ቀናቶች የተባሉት ለዚህ ነው። አላህም ከሁሉም ጊዜ በበለጠ መልኩ መልካም ስራን የሚወድበት መልካም ስራን የሚያተልቅበት ጊዜ ስለሆነ ነው። ወለሃዳ ዓቂል የሆነ አቅለኛ የሆነ በአላህ አምኖ ለአኺራው የሚዘጋጅ አኺራ አለብኝ ያለ እነዚህ ቀናቶችን በቸልተኝነት በመዘናጋት ሊያሳልፋቸው አይገባም። አላህ ያጠንክረን። መልካም ስራን ለመስራት ካሁኑ መነሳሳት 2 ቀናቶች የሚቀሩት ከዛ በኋላ እነዛ 10 ዙልሂጃ ይመጡልናል። የአመቱ ማክተሚያ ናቸው። 1446 ማለቂያው ወር ነው ዙልሂጃ። በዛ ላይ ደግሞ እነዛ ምርጥ ቀናቶች አሉ። አመቱን በእነዛ ምርጥ ቀናቶች ነው አላህ ለነገላል ያፈተመን ስራን የሚወድበት የበለጠ ደረጃን የሚሰጥበት እንደዛ ቀን የሚወደድበት ጊዜ የሌለ ምርጡ ቀናቶች ነው። አላህ ወፍቆናል አልহামዱሊላህ። ስንቱ ያህል ጊዜ ሳይወፈቅ ወደ አኺራ ሄዷል። ስንቱ ያህል ጊዜ ሳይሰራበት አምልጦታል። ላኪን አዲስ ዕጣን አላህ ያመጣልን አዲስ ስጦታን እያመጣልን አዲስ ቻንስን እድልን እያመጣልን ነው። ያን እድል ልንጠቀምበት ይገባል። ሰይድ አቡ ዑስማን ናህዲ የተባሉ ታላቅ ታቢዒ ግማሽ ህይወታቸው በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን የነበሩ ከሳቸው ጋር ባይገናኙ ከዛ በኋላ ደግሞ በሰሃባዎቹ ትላልቆቹ ሰሃባዎችን ሁሉ ያገኙ ሰይድ አቡ ዑስማን ናህዲ ታቢዒ ጀሊል ምን ይላሉ? 3 10ዎችን እኛ ያየነው ይላሉ። ማንን ነው የሚያዩት? ሰሃባውን ነው የሚያዩት። ትላልቆቹን ነው የሚያዩት። ያየነው 10 ቀናቶችን ሲያከብሩትና ሲያተልቁት ነው ሲያከብሩት ነው ያየነው ይላሉ። ምን ናቸው እነሱ 10 ቀናቶች? የረመዳን 10 ቀን የመጨረሻው በላጭ ውድ የሆኑ ቀናቶች፣ ልክ እንደዛውም ደግሞ የዙልሂጃ የመጀመሪያው 10ዎቹ፣ ቀጥሎ ደግሞ ከዙልሂጃ በኋላ ያለው የመጀመሪያው የአመቱ መጀመሪያ ወር ላይ ሙሐረም የመጀመሪያዎቹ 10ዎቹ ሲያከብዱት ነው ያየነው ብለው ይላሉ። እነዛ አቅለኛ የሆኑ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች ሰይደል ውጁድን ለኛ አስተማሪ መካሪ አድርጎ አላህ የላከልን እሳቸውን ጨምሮ ያከበዱትን ነገር ማክበድ፣ ያከበሩትን ነገር ማክበር፣ ያተለቁትን ነገር ማተለቅ የአንድ ሙእሚን ዋና ዓላማውና ግዴታው ነው። በእነሱ ያመነ እነሱን የወደደ ይህ ነው ግዴታ መሆን ያለበት። ወሊሃዛ እነዚህ 10 ቀናቶች አሁንም ባለፉት ጊዜ አይነት በገፍላም በምን አሳልፈናል ጊዜያችን። ላኪን ለየት ባለ መልኩ ትኩረት ሰጥተን ጥሩ ስራ ነይተን መልካም ስራዎችን ፕሮግራም አድርገን ያሰብነው የከጀልነው ልንሰራ የሚገባው ግዴታ ያለብን ነገራቶችን ማስተካከል ያለብን ነገራቶች ይሄ ሁሉ እቅድ ያደረግነው ነገር ካለ ጊዜው አሁን ነው። ምርጡ ቀናቶች መልካም ስራን እጀምራለሁ፣ የሆነ መጥፎ ጸባይን እላበሳለሁ፣ ከሆነ መጥፎ ጸባይ እላቀቃለሁ ብሎ ያስብና ሁል ጊዜ በቃ ነገ ከነገ ወዲያ እያልን ያለን ጊዜው አሁን ነው። ምርጥ ጊዜ መልካም ስራ የሚወደድበት መጥፎ ስራ መለቀቅ ያለበትና መተው ያለበት ጊዜ ማለት ነው። አላህም ጋር እንደዛች ቀናቶች መልካም ስራ የሚወደድበት የሌለ ቀን ነው። ወለሃዳ ያ ዒባደላህ ይሄን ነገርን ትኩረት ሰጥተን ልንቀበለው ይገባል። በክብደት በክብረት በማክበር ልንቀበለው ይገባል። እነዚህ 10 ቀናቶችን በእነዚህ 10 ቀናቶች ከሚወደዱ ስራዎችና በላጩ አላህ ወፍቋቸው
ኡመቱን ወክለው ያህን የአላህን ቤት ሐጅ ለማድረግ ዑምራ ለማድረግ ይሄዱ ያህ ትልቁ በላጭ በዚህ ሰዓት የሚሰራ ስራ በእነዚህ 10 ቀናቶች ውስጥ የተደረገው የእነዚህ 10 ቀናቶች መብለጥም ሰበብ የሆነው ያህ ነው። ضيوف الرحمن የረህማኑ ጀለ ጀላሉ የአላህ እንግዶች የሚሄዱበት የሚጓዙበት የሚሰበሰቡበት ቦታ ነው። አላህ አጅራቸውን ሙሉ አድርጎ ተቀብሎ ወደ ሀገራቸው በሰላም የሚመለሱ አላህ አድርጋቸው። ያህን ደግሞ ያልተወፈቀ በየሀገሩ እኛም ደግሞ ከዛ ቦታ ላይ ወደ ኋላ ቀርተን ያለን ደግሞ ብዙ መልካም ስራዎች አሉ በዛ ነገር ላይ የምንሰማራበት። ከነሱ ውስጥ እነ ሰይድ ኢማሙ ነው እንደተናገሩት ጾም የተወደደ መልካም ስራ ነው። ሂሳብ የሌለው አላህ ጀለ ጀላሉ ብቻ ሂሳቡን የሚሰጠው መልካም ስራ ነው። በእነዚህ ቀናቶች ላይ ከሚወደዱ መልካም ስራዎች ውስጥ ነው። በዘጠነኛው ላይ ደግሞ የተለየ የሆነ ቃል ኪዳን ገብተዋል። ረሱላችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጅሩን ከፍ አድርገው ነግረውናል። የመጨረሻው የዙልሂጃ ዘጠነኛው ቀን ጾም ማለት ነው። ልክ እንደዛው በእነዚህ ቀናቶች ላይ ዚክርን ማብዛት ሐዲስ ላይ መጥቷል። ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህ ቀናት እንደነዚህ ቀናቶች አላህ መልካም ስራን የሚወድበት ቀን የለም ብለው ካሉ በኋላ ፈአክሲሩ ፊ አብዙበት እዛ ቦታ ላይ من التهليل والتكبير والتحميد لا اله الا الله الله اكبر الحمد لله اللهم ما مسجد ذكرችን አብዙ ይላል። ሰይድ ኢማም አልቡኻሪ ሲናገሩ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ታላቁ ሰሃቢ ከሰይድና አቢ ሁረይራ ጋር ሆነው 10 ዙልሂጃ ላይ ወደ ገበያ ቦታ ሱቅ ገበያ ቦታዎች ጋር ይሄዱና ዚክሩን ሲሉ ሰዎች ተከትሏቸው ሲሉ በእንደዚህ አይነት መልኩ ይውሉ ነበር ይላል። ገፍላ እንዳይ አብሶ የሚገፈልበት ቦታ ችላ የሚባልበት ቦታ ገበያ ቦታ የሚዋሽበት የሚጭበረበርበት ብዙ ቦታዎች ላይ አላህ ማይታወሰበት ቦታ ላይ ሄደው ሰውን ዚክርን ያስታውሱ ነበር። ያህን ዚክርን ይሉ ነበር። ወለሃዛ በእነዚህ ቀናቶች ላይ በመጃሊሳችንም ባየንበት በተሰበሰብንበት ቦታ ዚክሮችን ማብዛት ቀላል ስራ ላኪን አላህ ጋር ከባድ ደረጃ የሚያሰጠን ዝምድናን መቀጠል ምላሳችንን መጠበቅ ቀልባችን ላይ ያለ በሽታ ጥላቻን ይሁን ምቀኝነትን ይሁን ከዛ ነገር ተውበት አድርጎ ወደ አላህ መመለስ እነዚህ ቀናቶችን በእንደዚህ አይነት ንጻትና ልክ እንደዛውም ጠንካራ በሆነ ንቃት እነዚህን 10 ቀናቶችን መቀበል ይኖርብናል። ልንጠቀምበት ይገባል። አላህ ይወፍቀን። ለነዚህ ኸይር ቀናቶች እንደወፈቀን ሁሉ በዛ ቀን ላይ ላሉ ኸይራቶችና በረካዎችም እንወፈቅ ባሪያዎች አላህ ያድርገን። መልካም ስራን እናብዛበት። ያሰብነው የከጀነው ነገር መጥፎ ነገራቶችን እናቁምበት። የተሰማራንበት በዘመኑ ላይ ምላስም ይሁን ቀልብም ይሁን የተቆራረጡን ወንድም ከወንድም ጋር እያንዳንዷን ነገራቶችን በእነዚህ 10 ቀናቶች ላይ አላህ መልካም ስራን በዛ ደረጃ ወደደ። በተቃራኒ መጥፎ ስራን በዛ ደረጃ የሚጠላበት ጊዜ ነው ማለት ነው። መጥፎ ስራ የተጠላ ነው ሁሌም፣ ነገር ግን በበለጠ የሚጠላበት ጊዜ ስለሆነ ከዛ ነገር ሁሉ መቆጠብ ይኖርብናል። አላህ ይወፍቀን። እሱ ጋር ላለ ኸይር ነገር ሁሉ ወፈቀ አላህ ያድርገን። ቀልባችንም ላይ ዛሂር ባጢናችንም ላይ ያለ ኢጃብ ከአላህ ጀለ ጀላሉ የጋረደን ነገር አላህ ያንሳልን። ለመልካም ስራ ያለን ተነሳሽነትን ይጨምርልን። የሰራነውን ነገር ደግሞ የሚቀበለን ባሪያዎች አላህ ያድርገን። ኢነ አላህ አመረና ቢአምሪን በደአ ፊህ ቢነፍሲህ ወዘና ቢመላኢከቲሂ المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تحليما فقال آمرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار وعلى خليفته من بعده المختار وعلى نسله ورفيقه في الغار إمام المؤمنين وخليفتها على التحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصواب شهيد المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى الناصح لله في السر والإعلان أن استحيت منه ملائكة الرحمن الإمام بالنورين عثمان بن عفان وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة وريحانتي نبيك بنص السنة وعلى أمهما الحوراء فاطمة البتول الزهراء
وعلى خديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى حمزة والعباس وسائر أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس وعلى أهل بدر وأهل أحد وأهل بيعة الرضوان وعلى جميع أصحاب نبيك الكريم وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعل كلمة المؤمنين، اللهم اجمع كلمة المؤمنين على التقوى واحفظنا مما يغضبك في السر والنجوى وارفع مظاهر غضبك وجلالك ومسكك عنا يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر ضعفهم، اللهم اجبر كسرهم، اللهم تول امرهم، اللهم عجل نصرهم يا اكرم الاكرمين. اللهم انا نجعلك في نحور اعداء الدين، اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم يا اكرم الاكرمين. اللهم اجعلنا في حسنك الحصين من جميع البلايا وفي حفظك المتين من الذنوب والخطايا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا أكرم الأكرمين. عباد الله، نصركم الله أيدكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق معرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. اللهم نزل قلوبنا عن تعلقك من دونك واجعلنا من قوم تحبون ويحبونك. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل الله يرضى.